ഹായ് ഹലോ ഓൾ HB സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സിൻ്റെ 5ാമത് യൂണിറ്റായ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ. പോയ്സൺസ് റേഷ്യോൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന പോലെ വി ഹാവ് ടു റിലേഷൻസ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് യങ്സ് മോഡുലസ് y is equal to 3k into 1 minus 2 sigma. അതുപോലെ തന്നെ y is equal to 2 eta into 1 plus sigma. ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. If I am saying if the value of Poisson's ratio is positive, I am writing if the value of Poisson's ratio, that is sigma, is positive, then we can say this value 1 minus 2 sigma, 1 minus 2 sigma will be greater than 0 അല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ മൈനസ് 2 സിഗ്മ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 greater than 2 sigma എന്ന് കിട്ടും. I am taking 2 to this side, you will get 1/2 greater than sigma എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. 1/2 greater than sigma. From that we can conclude that sigma is less than half. That is, I can write sigma is less than 1/2. Clear അല്ലേ? Now I am writing if sigma is negative, then I am taking this relation. ഏതോടെങ്കിലും എടുക്കാം, കാരണം സിഗ്മ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏതോടെങ്കിലും എടുക്കാം. So I am taking this relation. If sigma is negative, then we can say 1 plus sigma is equal to what? 1 plus sigma is greater than 0 അല്ലേ. When the value of sigma is negative, I can say 1 plus sigma is greater than 0. From that we can write sigma greater than, and taking 1 to this side, minus 1. Clear? Sigma is greater than minus 1. Correct? So limiting value of sigma, I can conclude limiting value of sigma is, I can conclude in this way. ഈ രണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. I am combining these two, that I can write minus 1 less than sigma less than 1/2. ഓക്കെ അല്ലേ. നമുക്കിനി ഈ വാല്യൂലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തില്ല? ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കൊടുത്തില്ല, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2 കൊടുത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ റീസൺ. ആ റീസൺ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ. ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ 1/2. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആദ്യം ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്തു. സപ്പോസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ ഈസ് 1/2 എന്ന് വിചാരിക്കും. സപ്പോസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് if the value of sigma is 1/2, and from the relation you have y is equal to 3k into 1 minus 2 sigma. From that you can write k is equal to what? I am taking all the terms to that left hand side, that is y divided by 3 into 1 minus 2 sigma എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. And I am putting the value here, y divided by 3 into 1 minus 2. What's the value of sigma? Sigma is 1/2. I am putting the value 1/2 and 2 get cancelled. You will get y by 3 into 1 minus 1, that is 0. That is, you will get the value of k is equal to y by 0. That is, k is equal to infinity. K is equal to infinity. What do you mean by k is infinity? That is, bulk modulus is
infinity, which means we have a term called compressibility. Compressibility. What is compressibility? Compressibility means it's a reciprocal of k. That is, we can say 1 by infinity that is equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. There is no material exist whose compressibility is 0. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഇവിടെ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ 1/2 ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ 0 എന്നാ കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് കെ എന്ത് ചെയ്യാം? കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1/k ആണ്. 1/k. സോറി, നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ 0 എന്നല്ലല്ലോ, നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാ കിട്ടിയത്. വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ k is infinity. So compressibility equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/k എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. കാരണം what is k? K is bulk modulus. Compressibility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by bulk modulus ആണ്. Bulk modulus reciprocal ആണ്. So 1 by what we get? k യുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയത്. So 1 by infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയ. 1 by infinity വാല്യൂ 0 ആയ. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. There is no material having compressibility 0. There is no material exist with compressibility 0. With compressibility 0. That is, we can say സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും എന്തിന് ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല? 1/2 ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല. ബട്ട് എങ്ങനെ ആവാം? 1/2 ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ലെസ് ദാൻ 1/2 ആയിരിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? -1 കൂടുതലായിരിക്കും, 1/2 ലെസ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയാലും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസോട് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ കേസോട് നോക്കാം. ഈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുമോ നോക്കാം. സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുമോ നോക്കാം. ഇഫ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഇഫ് there is a negative value of sigma which indicates that the extension in one direction also increases. Extension in perpendicular direction also. Perpendicular direction of the solid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ, ഈ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ വാല്യൂവിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിനെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. താഴേക്ക് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലാർ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ഈ മെറ്റീരിയലിന് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്തത്? താഴേക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു, താഴേക്ക് വലിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. എങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. മനസ്സിലായോ? ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലാർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാവും. അതായത് താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ, താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകും. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ, അത് പ്രേതം കയറിയാണെന്ന് പറയും അല്ലേ? നാച്ചുറലി അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. സോ അത് നടക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ cannot be നെഗറ്റീവ്. കേട്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? ഈ ലിമിറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത്. -1 ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സോറി, -1 സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് -1 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് 1/2. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈസി അല്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ രീതി ഇങ്ങനെ എഴുതാം. യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: 0 ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ 1/2. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. ഇനി ജനറലി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ.
most of the time, for most of the solids, for the most of the solids, for the most of the solids, the value of sigma lies from, അതായത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സോളിഡ്സ് നോക്കിയാലും ഈ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോന്റെ വാല്യൂ 0.2 മുതൽ 0.4 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനിടയിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, ഈസ് ദർ എനി മെറ്റീരിയൽ ഹാവിംഗ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 0.7 നമുക്ക് ചോദിക്കാം. തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താ, 0.2 മുതൽ 0.4 വരെ മാത്രമേ എന്തിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് റിലേഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യം രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു. അതിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക്, സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ, ഐ മീൻ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എന്തിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം, അല്ല 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഐ എം സോറി, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയി. ആദ്യം ഇപ്പൊ പറയണം കറക്റ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞേ, 1/2ന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ആണല്ലോ. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ -1നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 ആയിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ 1/2 ആയിരിക്കും, ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രൂവ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തില്ല, ഇവിടെ ഞാൻ ലെസ് ദാൻ എന്നും ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നും ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ എന്നും മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തില്ല? കാരണം എന്താ, ഒരിക്കലും സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ 1/2 ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് അവിടെ ബൾക്ക് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും. ബൾക്ക് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടിയാൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ 1/k ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡുലസ്, അതായത് 1/infinity എന്ന് കിട്ടും, 0 എന്നാവും. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെയും കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താവാൻ പാടില്ല, 0 ആവാൻ പാടില്ല. വിച്ച് മീൻസ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും എന്തിന് ഈക്വൽ ആവത്തില്ല, 1/2 ഈക്വൽ ആവത്തില്ല. അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ, സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതിന്റെ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും. നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലും എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നേ? അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവാനും പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ ഏത് തൊട്ട് ഏതുവരെ ആയിരിക്കും, 0.2 മുതൽ 0.4 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനിടയിലുള്ളതായിരിക്കും എന്തോന്നാ, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈസി അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് HB സയൻസ് ക്ലാസ്സസ്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ചോദിക്കാം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് HB സയൻസ് ക്ലാസ്സസ്.